परम शांति। चेतना में संस्कार कब तक रहता है? देखो, चेतना माना आत्मा। शास्त्रों में दो ही बात की है ना, जड़ और चेतन। जड़ माना 5 तत्वों का शरीर और चेतन माना आत्मा। तो आत्मा के अंदर संस्कार कब तक रहता है? अब सारे संस्कार तो मन में होते हैं ना, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा के अंदर नहीं होता। आत्मा तो एक पावर है। पावर के ऊपर जो होता है वो मन होता है। मन के अंदर बुद्धि होती है, बुद्धि के अंदर संस्कार होता है। तो ये मन, बुद्धि और संस्कार मनुष्य के अंदर बदलते रहते हैं, या कारण शरीर में जो संचित कर्म पड़े हुए हैं, अनेक जन्मों के कर्म बंधन का रिकॉर्ड कारण शरीर में पड़ा हुआ है, उनके हिसाब से मन के अंदर संस्कार बदलते रहते हैं। तो मन के अंदर संस्कार बदलते रहते हैं, इसका कारण एक तो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है। आज कौन सी लाइफस्टाइल में रहते हैं। भौतिक जमाने में आत्मा अगर बिल्कुल मोह और माया में फंसी हुई है तो उसकी चेतना में, माना बुद्धि में या मन में अच्छे संस्कार नहीं आएंगे, मायावी संस्कार होंगे। तो मायावी संस्कार वाली आत्मा अगर अगले कई जन्मों में ये भक्ति मार्ग वाली आत्मा है तो इस जन्म में थोड़ी कुछ भक्ति करेगी, मगर उसको फल, भक्ति का फल, ज्ञान नहीं मिलेगा। तो मन, बुद्धि और संस्कारों में जो चेतना है, चेतना में माना आत्मा में पावर जो है, उसके अंदर केवल भोग विलास में पावर यूज होगा। चेतना के अंदर ज्ञान नहीं आएगा। मन के अंदर, बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान के आसपास तो आत्मा जा ही नहीं पाएगी। तो चेतना के अंदर संस्कार इस जन्म के अंदर पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। फिर जब आत्मा मर जाती है तो वही संस्कार चेतना ले जाती है। चेतना माना मन। चेतना के ऊपर, आत्मा के ऊपर एक मन का एक आवरण होता है, वही आवरण के ऊपर वो आत्मा ले जाती है। बाकी तो चेतना माना आत्मा के अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है। आत्मा तो एक पावर है। आत्मा पावर के अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ऊपर का आवरण में रिकॉर्डिंग है। मन के अंदर, मन के अंदर बुद्धि, बुद्धि के अंदर संस्कार। तो संस्कार शरीर छोड़ते वक्त वो बदलता रहता है, क्योंकि अंत मते अगर बुद्धि में कुछ परमात्मा की याद आ गई, शरीर छोड़ते वक्त परमात्मा को याद किया, पूरी जिंदगी तो नहीं किया मगर डर के मारे अंतिम समय में परमात्मा को याद किया, तो अंतमति सुगति। तो चेतना के अंदर, मन के अंदर वो संस्कार, भक्ति मार्ग के संस्कार, परमात्मा से प्यार के संस्कार, वो साथ में छोड़ते वक्त, शरीर छोड़ते वक्त वो आत्मा ले जाती है, चेतना ले जाती है, आत्मा ले जाती है। और फिर दूसरे जन्म के अंदर वो आत्मा को याद रहता है कि अब मैंने अगले जन्म में तो कुछ किया नहीं, अब जब दोबारा जन्म लूंगा तो दोबारा जन्म लूंगा तो मैं जरूर भक्ति करूंगा, परमात्मा को याद करूंगा और अपने भक्ति मार्ग के संस्कार को डालूंगा। केवल भोग विलास में जिंदगी नहीं बिताऊंगा, ये तय करती है। फिर मगर जब दोबारा जन्म लेती है तो दोबारा जन्म में वो भूल जाती है कि मैंने दोबारा जन्म क्यों लिया है। वायुमंडल में देह और देह के संबंधियों के बीच में ये मोह में फंस जाता है, विकारों में फंस जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंस जाता है। पुराना जो अंतमति सुगति वाला संस्कार याद नहीं रहता, कोई याद दिलाने वाला नहीं है। अगर याद दिलाता तो बहुत वो याद करके फिर थोड़ा कुछ भक्ति कर लेता। तो ऐसे आत्मा के अंदर कब तक ये संस्कार बदलते रहेंगे, कब तक चलते रहेंगे? ऐसी एक जन्म की आत्मा की
बात नहीं, अनेकों जन्म से पूरे, जैसे पूरे ब्रह्मांड का पहले परात की आत्माएं हैं, पहले परात में जो आत्माएं ब्रह्मा के 50 साल वाली भी पुरानी भी आत्माएं होगी, तो जन्म मरण के चक्कर में आते आते कहाँ पड़ी गई। तो आत्मा के अंदर जो चेतन, आत्मा के अंदर जो मन है, मन के अंदर जो रिकॉर्डिंग पड़ी है, मन के अंदर कारण, मन माना कारण शरीर, तो कारण शरीर के हिसाब से मन चलता है और मन से, तो कारण शरीर बदलना पड़ेगा। कारण शरीर बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, पावर चाहिए। तो आत्मस्वरूप की ज्ञान चाहिए, आत्मस्वरूप से परमपिता से याद करके पावर लेना है। पावर आएगा तो कारण शरीर एकदम चार्ज हो जाएगा और कारण शरीर में सारा रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा, तो मन एकदम पवित्र हो जाएगा, तो एकदम आत्मस्वरूप बन जाएगा। आत्मस्वरूप बनेगा तो फिर ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म ज्ञान सब प्राप्त हो जाएगा और मन बदल जाएगा तो फिर इसी जन्म में ही उसको प्राप्ति हो जाएगी। तो स्वभाव, संस्कार, मन, बुद्धि, जो ये है सब चेतना, ये सब ज्ञान मार्ग की बात है। भक्ति मार्ग की बात अलग है। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी तो आत्मा आत्मस्वरूप में जैसे स्थित हुई और परमपिता का ज्ञान हुआ, परमपिता से ज्ञान लिया, परमा बेहद की परमपिता से बेहद की कला का पावर आया, आत्मा में पावर आई, ऊपर के आवरणों में कारण शरीर में पावर आई, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण सब बदल गया, पावर भर गई, सारा विक्रम विनाश हो गया, जन्मों जन्म की जो रिकॉर्डिंग है वो खत्म हो गई। तो मन एकदम खाली हो गया, मन एकदम खाली हो गया, मन बुद्धि संस्कार एकदम खाली, सीधा आत्मस्वरूप। तो चेतना, मन, आत्मा के संस्कार इसी तरह बदल सकते हैं। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనము బాపూజీ ద్వారా మానవ చైతన్యము మరియు సంస్కారము, చైతన్యం యొక్క లోతుల్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనేటువంటి విషయము ఇప్పుడు బాపూజీ మనందరికీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ, చైతన్యంలో సంస్కారం ఎంతవరకు రికార్డింగ్ అయి ఉంటుంది అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ చైతన్యము అంటే ఆత్మ. శాస్త్రాల్లో 2 మాటలు చెప్తూ ఉంటారు కదా, జడము మరియు చైతన్యము. జడము అంటే పంచతత్వాల శరీరం మరియు చైతన్యము అంటే ఆత్మ. ఆత్మ లోపల సంస్కారం ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది. ఇప్పుడు అన్ని సంస్కారాలు మనసు లోపల ఉంటూ ఉంటాయి కదా. మనసు, బుద్ధి మరియు సంస్కారము ఆత్మ లోపల అయితే మరి సంస్కారాలు ఏమీ ఉండవు. ఆత్మ అంటేనే ఒక పవరు పైన ఏదైతే ఆవరణ ఉంటూ ఉంటుందో అది మనసు లోపల బుద్ధి ఉంటుంది, బుద్ధి లోపల సంస్కారం ఉంటూ ఉంటుంది. మనసు, బుద్ధి, సంస్కారం మానవుల లోపల మార్చుకోగలుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు. కారణ శరీరంలో ఏదైతే సంచిత కర్మలు ఉన్నాయో ఇవి అనేక జన్మల యొక్క కర్మ బంధనాల యొక్క రికార్డింగ్ ఉన్న కారణ శరీరంలోనే ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ లెక్కతోటి మనసు లోపల సంస్కారాలు కూడా మారుతూ ఉంటూ ఉంటాయి. మనసు లోపల సంస్కారము మరి ప్రజెంటు అట్మాస్ఫియర్ అనుసారంగా, ప్రస్తుత వాతావరణం, ఇప్పుడు ప్రస్తుత లైఫ్ స్టైలు, జీవితంలో ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నారో, అంటే భౌతిక జీవితంలో ఆత్మ అనేది పూర్తిగా జ్ఞానం లేకుండా మోహంలోనూ మాయలోనూ ఇరుక్కుపోయి వాళ్ళు జీవిస్తూ వారి లైఫ్ స్టైల్ అలాగే ఉంటూ ఉంటే
వాళ్ళ చైతన్యంలో అనగా ఆత్మలో, బుద్ధిలో, మనసులో మంచి సంస్కారాలు అనేవి ఉండవు. మాయావి సంస్కారాలే ఉంటూ ఉంటాయి. మాయావి సంస్కారాలు ఉన్నటువంటి ఆత్మ పూర్వ జన్మలో భక్తి సంస్కారం ఉన్నటువంటి ఆత్మ అయితే ఈ జన్మలో కొద్దిగా భక్తి చేస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ భక్తికి ఫలితం జ్ఞానం లభించలేదే అనుకోండి, వాళ్ళ మనసు మరియు బుద్ధి సంస్కారంలో ఏదైతే ఉన్నదో, మరి ఏదైతే చైతన్య ఆత్మలో ఉందో దాని యొక్క పవర్ తోటే నడుస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఆత్మలో కేవలం పవరే ఉంటుంది, ఇంకేమీ రికార్డింగ్ ఉండదు. ఈ యొక్క లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ శరీరం, మనసు, బుద్ధిని మొత్తాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది. భోగ విలాసాల్లో ఈ యొక్క పవర్ మొత్తాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు భక్తి చేసేటువంటి ఆత్మలు, జ్ఞానము లేనటువంటి ఆత్మలు. చైతన్యం లోపల అంటే ఆత్మ లోపల జ్ఞానం అనేది వాళ్ళకి రాలేదు. మరి ఏదైతే మనసు, బుద్ధిలో కూడా జ్ఞానం అనేది రాదు. జ్ఞానము ఆత్మ లోపలికి వెళ్ళని కారణం వల్ల ఆత్మ యొక్క సంస్కారాలు ఈ జన్మవి పూర్తిగా రికార్డింగ్ అట్లాగే ఉంటాయి చైతన్యంలో. అంటే ఆత్మలో రికార్డింగ్స్ వారి యొక్క కారణ శరీరంలో ఉంటూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే శరీరం వదిలేస్తూ ఉంటాయో, ఆత్మ శరీరం వదిలేసినప్పుడు అదే సంస్కారము మరి చైతన్యంలో కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి చైతన్యము అంటే ఇక్కడ మనసు, ఆ మనసులో అదే సంస్కారాలు అదే ఉంటూ ఉంటాయి. కాబట్టే మరి అలాగా వెళ్తూ ఉంటారు, అదే తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. చైతన్యం పైన ఆత్మ, మనసు, బుద్ధి ఒక ఆవరణలాగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ ఆవరణ పైన ఉన్నటువంటి ఆత్మ సంస్కారాలు మరి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ అంటేనే లోపల పవర్ కాబట్టి రికార్డింగ్స్ అనేవి దానిలో ఉండవు. మనసు, బుద్ధి లోపల ఉంటూ ఉంటాయి సంస్కారాలన్నీ కూడా. సంస్కారం శరీరం వదిలేసిన తర్వాత అవి తీసుకొని వెంట వెళ్తూ ఉంటుంది. శరీరం వదిలేసేంత వరకు సంస్కారాన్ని మార్చుకోలేకపోతే అవి అంతమతి సోగతేలాగా వాళ్ళ బుద్ధిలో ఉంటూనే ఉంటుంది. కొద్దిగా భక్తి ఆత్మలు అయితే చనిపోయే ముందు పరమాత్మ యొక్క స్మృతి వస్తుంది. ఆ సమయంలో పరమాత్మను జ్ఞాపకం చేస్తూ జీవితం మొత్తంలో నేను చేయలేదు అనే భయంతో అంతిమ సమయంలో పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. అంతమతి సోగతిగా చైతన్యం లోపల, మనసు లోపల సంస్కారంలో భక్తి యొక్క భావన సంస్కారమే ఉంటుంది. పరమాత్మతోటి ప్రేమ సంస్కారము వెంట తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి సమయంలో కూడా ఆత్మ తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. అవే చైతన్యంలోకి వస్తుంది, అదే ఆత్మ వెంట ఉంటూ ఉంటాయి. రెండో జన్మ లోపల కూడా అవి ఆత్మకు జ్ఞాపకం ఉంటాయి. నేను ఎప్పుడు మరి పూర్వ జన్మలో పుణ్యం అనేది ఏమీ చేయలేదు, రెండోసారి కనుక జన్మ తీసుకుంటే ఎప్పుడన్నా తప్పకుండా భక్తి చేస్తాను, పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేస్తాను అని వాళ్ళు సంకల్పం చేస్తారు. పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేస్తాను అని. అదే భక్తి సంస్కారం ఉన్న వాళ్ళైతే ఆటోమేటిక్గా వారికి భక్తి భావన ఉంటుంది. భక్తి సంస్కారం కూడా లేకపోతే ఇంకా వాళ్ళు అనుకుంటారే కానీ సంకల్పం కానీ వాళ్ళు మర్చిపోతారు. నెక్స్ట్ జన్మ తీసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ భోగ విలాసాల యొక్క జీవితంలో పడిపోతారు. అసలు భోగ విలాసాలే జీవితం వద్దు అనుకుంటారు, కానీ అంతవరకే వాళ్ళు చేయగలుగుతూ ఉంటారు. రెండో జన్మ లభించిన తర్వాత మరి ఎందుకు జన్మ తీసుకున్నాను రెండోసారి అనేది వాళ్ళు మర్చిపోతారు. వాయుమండలంలో దేహము దేహ సంబంధీకుల మధ్యన మోహంలో ఇరుక్కుపోతారు, వికారాల్లో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు, కామక్రోధ లోభ మోహ అహంకారాల్లో ఇరుక్కుపోతారు. పాతవి పూర్వ జన్మలో అంతిమగతి సోగతి, ఏదైతే అంతిమతి సోగతి అన్నట్లుగా ఆ సంస్కారాలేమి వాళ్ళు చేసిన సంకల్పాలు ఏవి జ్ఞాపకం రావు. ఎవరన్నా జ్ఞాపకం ఇప్పించరు కూడా ఇప్పించరు. అలా జ్ఞాపకం ఇప్పించినప్పుడు చాలా స్మృతి అనేది చేస్తూ ఉంటారు, భక్తి కూడా కొద్దిగా చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి ఆత్మ లోపల ఎప్పటి వరకు ఈ సంస్కారం మారుతుంది, ఎప్పటి వరకు నడుస్తూ ఉంటూ ఉంటారంటే ఒక జన్మలో ఆత్మ విషయం కాదు ఇది. అనేక జన్మల్లో ఎలాగా మరి జీవిస్తారో అవే ఉంటాయి.
ఈ బ్రహ్మాండంలోని మొదటి పరార్థంలోని ఆత్మలు ఫస్ట్ పరార్థంలో నుండి ఎవరైతే వచ్చారో బ్రహ్మకు 50 సంవత్సరాలు పూర్తిగా మరి జన్మలు తీసుకున్న ఆత్మలు ఉంటారు. జన్మ మరణ చక్రంలో వస్తూ 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 ఇప్పుడు ఎక్కడ వరకు వచ్చారో వారి సంస్కారాలన్నీ మనసులో అవన్నీ రికార్డింగ్ అవుతూ ఉంటాయి. మనసు లోపల అనగా కారణ శరీరంలో ఉంటాయి. కారణ శరీరం లెక్కతోటే మనసు నడుస్తూ ఉంటుంది. కారణ శరీరం మారాలి. కారణ శరీరం మారటానికి ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? దానికి పవర్ కావాలి. ఆత్మస్వరూపంలో జ్ఞానం వినాలి. ఆత్మస్వరూపంలో పరంపితను స్మృతి చేస్తూ పవర్ తీసుకోవాలి. పవర్ రావటంతో కారణ శరీరం పూర్తిగా ఎగ్దం ఛార్జ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కారణ శరీరంలో రికార్డింగ్ ఖతమైపోతూ ఉంటాయి. మనసు పూర్తిగా పవిత్రమవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మస్వరూపంగా అయిపోవాలి. ఆత్మస్వరూపంగా అయితే బ్రహ్మస్వరూపంగా అవుతారు. బ్రహ్మ జ్ఞానము ప్రాప్తిస్తూ ఉంది. మనసు మారుతూ ఉంటుంది. మరలా జన్మలో కూడా అదే పరివర్తన ప్రాప్తి అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది. స్వభావ సంస్కారాలు మనసు బుద్ధి ఏదైతే ఉన్నాయో చైతన్యంలో అది జ్ఞాన మార్గం యొక్క విషయం. అంటే ఏదైతే మనసు బుద్ధి సంస్కారం కారణ శరీరము అనే పరివర్తన అనేది ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నామో అది జ్ఞాన మార్గం యొక్క విషయం. జ్ఞాన మార్గానికి భక్తి మార్గానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీరు జ్ఞాని ఆత్మలుగా ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరమై పరంపిత పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారో పరంపితతోటి జ్ఞానం తీసుకుంటారో బేహద్దు పరంపితతోటి బేహద్దు కళ పవర్ వస్తూ ఉందో ఆత్మలో పవర్ రావటంతో పైన ఆత్మ పైన ఉన్నటువంటి ఆవరణలు అనగా కారణ శరీరంలోనూ కూడా ఉన్నవి అన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోతూ ఉంటాయి. మరి కారణ శరీరం మహాకారణ శరీరం పరం మహాకరణ శరీరం కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. పవరు నిండిపోతుంది. వికర్మలన్నీ వినాశనం అవుతాయి, ఖతమవుతాయి. మనసు యుద్ధం ఖాళీ అయిపోతుంది. మనసు బుద్ధి సంస్కారము సీదాగా ఆత్మస్వరూపంలోకి వెళితేనే ఖాళీ అయిపోతూ ఉంటుంది. చైతన్యము అంటే ఆత్మ యొక్క సంస్కారము. ఈ విధంగా మనం మార్చుకోగలుగుతాము. మీరు పురుషార్థం చేయండి. పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ తోటి ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ జ్ఞానాన్ని ధారణ చేస్తే తప్పకుండా ఆ సంస్కారాలు మారుతాయి అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మీరు బాపూజీ చెప్పే అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మీరు వినాలి అంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. ప్లేలిస్ట్లో కూడా 1 by 1 చక్కగా జ్ఞానము ఉన్నది. మరి ఇటువంటి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము వేదశాస్త్రాల్లో లేనటువంటి జ్ఞానము బాపూజీ ఆత్మస్వరూపంలో ఉండే ట్రావెలింగ్ చేసి దివ్య బుద్ధితోటి దివ్య స్వరూపంలో ఉండి మనందరికీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.